ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ والو سرحدی علاقے میں موجود ایک پٹھے کے گودام میں دوپہر کے وقت اچانک لگی بھیانک آگ، لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر ہوا خاک، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں۔ انرجی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت علاقے میں کیے گئے کاموں کا تھرڈ پارٹی کے ذریعے کروایا جائے گا آڈٹ، راستوں کے درمیان رکاوٹ بن رہے بجلی کے کھمبے فوری ہٹوائے جائیں۔ ایڈوائزری بورڈ کی جائزہ میٹنگ میں MP امتیاز جلیل نے دی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ غارہائے اجنتا کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ایکو بٹالین کے ذریعے علاقے میں کی جائے شجرکاری، جھکاس پٹھار مہم پر بھی سختی سے کیا جائے عمل، مملکتی وزیر عبدالستار نے دیا انتظامیہ کو حکم۔ اور OBC طبقات کے منسوخ کردہ ریزرویشن کی بحالی کے لیے مہاتما پھولے سمتا نے کیا کرانتی چوک پر آکروش آندولن، حقوق کی بحالی کے لیے ملک گیر سطح پر تحریک شروع کرنے کا بھی کیا اعلان۔ خبریں تفصیل سے۔ والوچ صنعتی علاقے میں موجود ایک پٹھے کے گودام میں آج دوپہر اچانک آگ لگ گئی، جس میں لاکھوں روپیوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنجے اہیرے نامی شخص کا والوچ صنعتی علاقے کے سیکٹر کے پلاٹ نمبر 129 پر وی انڈسٹریز کے نام سے پٹھے کا گودام ہے، جہاں تیار شدہ پٹھے اور را مٹیریل ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے۔ آج دوپہر 1:30 بجے کے قریب گودام سے دھواں دیکھ کر سیکورٹی گارڈ نانا چوہان نے اس کی اطلاع گوڈاؤن کے مالک آہیرے کو دی، جس کی خبر آہیرے نے فائر بریگیڈ عملے کو دی۔ اطلاع پاتے ہی فائر عملہ وہاں پہنچا اور فائر ٹینڈر کے ذریعے آگ بجھانی شروع کر دی، مگر آگ بے قابو ہوتی دیکھ فائر جوانوں نے دوسرا ایک اور فائر ٹینڈر وہاں طلب کیا۔ اس طرح سے 2 فائر ٹینڈر اور ایک خانگی واٹر ٹینکر کے ذریعے مسلسل 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو تو پا لیا گیا، مگر تب تک گوڈاؤن میں موجود پیسٹنگ مشین، سٹیچنگ مشین، پیکیجنگ مشین، ڈائی اور ڈائی پیپر سمیت پٹھوں کا تیار شدہ سٹاک و را مٹیریل تمام جل کر خاک ہو گیا۔ گودام میں آگ لگنے کی وجہ اب بھی معمہ بنی ہوئی ہے۔ انرجی پروجیکٹ کے تحت کیے گئے ترقیاتی کاموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، یہ وضاحت MP امتیاز جلیل نے دی ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو یہ ہدایت دی ہے کہ راستوں میں رکاوٹ بن رہے بجلی کے کھمبے فوری ہٹوائے جائیں۔ پارلیمان سید امتیاز جلیل کی صدارت میں ریاست کے بجلی بورڈ اورنگ آباد سرکل کا جائزاتی اجلاس مہاوترن کے صدر دفتر اورنگ آباد پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شعبہ جاتی تمام مسائل، منصوبوں اور یوجناؤں، مرکزی فنڈ سے کیے گئے کام، شہریان کی طوالت میں پڑی شکایات و مسائل سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال اور غور و خوض کیا گیا۔ اسی طرح بارش کے موسم میں بھی شہریان کو اطمینان بخش بجلی فراہمی کے لیے افسران و ملازمین کو ضروری ہدایات امتیاز جلیل نے دیں۔ اجلاس کی ابتدا میں چیف انجینئر نے MSEB کے تحت ہو رہے ترقیاتی کام اور اورنگ آباد پری منڈل میں شہری و دیہی علاقوں میں حکومت کی جانب سے جاری یوجنا اور منصوبوں کی جانکاری رکن پارلیمان کو دی، جس میں خصوصی طور پر توانائی کی ہمہ جہت ترقی کی یوجنا 1 و 2، ہائی ٹینشن فراہمی کی کنیکٹیویٹی، وزیر اعلیٰ کی شمسی توانائی کے زرعی پمپ کنیکشن کی فراہمی، وزیر اعلیٰ کی شمسی توانائی زرعی لائن کی یوجنا، ضلع منصوبہ بندی کے فنڈز کی فراہمی جیسے کئی اہم معاملات زیر بحث آئے۔ اس اجلاس میں MP نے شہر میں راستوں کے درمیان حائل بجلی کے کھمبے جلد از جلد ہٹائے جانے کا بھی حکم دیا اور طویل عرصے سے کیے جا رہے اس مطالبے کی عدم تکمیل پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح شہری و دیہی یوجنا و منصوبوں، کسانوں و عام شہریان کو تسلسل کے ساتھ اور بروقت بجلی فراہمی کے لیے حکومت کی یوجناؤں اور کاموں کی صحت اور معیار کے یقینی بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروائے جانے کا خلاصہ بھی امتیاز نے کیا۔ اس اجلاس میں بجلی فراہمی و متعلقہ شعبوں کی تمام اعلیٰ افسران موجود تھے۔
آج جو پریزنٹیشن کیا گیا ہے اس کے اندر 2-3 جو اہم مدعے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس شہر کے اندر ہم نے سڑکوں کو چوڑا کیے ہیں. سڑکوں کو چوڑا کرنے کے بعد بھی مطلب شہر کے بیچوں بیچ کھمبے جو لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کو لے کر کافی دنوں تک یہ وواد چلتا رہا کہ اس کا پیسہ کون دے گا کر کے. پھر یہ طے ہوا تھا کہ مطلب 50% ہے تو مہانگر پالیکا دیں گی, 50% ہے تو MSEDCL دے گی. ہم نے یہ مدعے کو بار بار جب اٹھایا تو DPDC کے اندر سے یہ فنڈ سینکشن ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک کھمبے کیوں نہیں ہٹے ہیں تو اس کا ایک سروے ہونا باقی ہے. لوک پرتیندھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جو پراتھمکتا کے طور کے اوپر شہر کے بیچوں بیچ آ رہے ہیں جو خطرناک کھمبے لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور جلد سے جلد ہٹایا جائے. چیف انجینئر کا کہنا ہے کہ مارچ 2022 تک, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ عرصہ ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کم از کم 10-10, 15-15 جہاں پر بھی جتنے نکالنا چاہیے. اس کے لیے بہت زیادہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا سروے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے طور کے اوپر ہی اگر جا کر دیکھ لیں گے کہ شہر کے جو امپورٹنٹ راستے ہیں وہاں سے یہ پہلے ہٹا دیے جائے تو اس کے بعد یہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو ہم DPDC کے اندر دوسرا پیسہ مانگ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے کھمبے بچے ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے. اور اگر 2022 تک ہی اگر یہ کام چلتا رہا تو یہ سال کی جو DPDC ہے اس کے اندر ہم اور پیسہ نہیں مانگ سکتے ہیں. ایک دقت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ IPDS کے جو سینٹرل گورنمنٹ کے جو فنڈنگ ہے اس کے جو کام کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سمادھان پوروک نہیں ہے. میں نے یہ میٹنگ ہونے سے پہلے جو IPDS کے ذریعے جو کام کیے گئے تھے وہ IPDS کام کے میں نے خود نے ہے تو وہاں پہ اپنی ٹیم کو بھیجا کر وہاں کے فوٹوز نکلوانے لگایا ہوں. اور یہاں پہ آنے سے پہلے جو MSEDCL کے MD ہے وجے سنگھل صاحب, ان سے پرسنلی میں نے بات کیا اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیے کچھ کام ایسے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہیں اور کچھ کام جو ہے وہ سمادھان پوروک نہیں ہے. تو آپ اپنے ہیڈ آفس سے ہے تو ایک ٹیم کو یہاں پر بھیج کے اس کا ہم چاہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا جائے. کہ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ کام بہت اچھے سے ہوا ہے کر کے, لیکن زمینی استر کے اوپر جب ہم جا کر دیکھ رہے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کام سمادھان پوروک نہیں ہوا ہے. میں پرسنلی جو جواب آج کے دن دیا گیا ہے اس کے بیسس کے اوپر کون سے کام کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جانا چاہیے وہ تھرڈ پارٹی ہم آڈٹ کرائیں گے. ہماری بھی منشا یہی ہے کہ شہر کے اندر ہلکی سی بارش آتی ہے اور لائٹ غائب ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ بارش کا موسم آ رہا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو کال سینٹرز ہیں وہ کال سینٹرز کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ کریں تاکہ کسی علاقے کے اندر لائٹ جاتی ہے تو اس کو کم از کم اس کال کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو لوگ رہتے ہیں اس کو پوری طرح سے سکشم کیا جائے. انہی باتوں کے اوپر چلتا ہے. غارۂ اجنتا کے پورے علاقے کو مزید خوبصورت بنایا جائے, یہ ہدایت مملکتی وزیر عبدالستار نے متعلقہ انتظامیہ کو دی. ناظرین, عالمی شہرت یافتہ اور سیاحوں کی توجہ و دلچسپی کے مرکز غارۂ اجنتا کے علاقے کی تزئین و آرائش کرتے ہوئے یہاں ایکو بٹالین کے توسط سے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے. اسی طرح ضلع پریشد کی جانب سے جاری جھکاس پٹھار مہم کو بھی اس علاقے میں زور و شور سے چلایا جائے. اس طرح کی ہدایات ریاست کے وزیر مملکت برائے محصول عبدالستار نے متعلقہ حکام و افسران کو دی ہیں. اسی طرح وزیر موصوف نے اجنتا غار و یہاں کے علاقے کے مختلف مسائل اور عدم سہولیات پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے جلد سے جلد مسائل کے نپٹارے کے احکام دیے. عبدالستار ضلع کلکٹر آفس میں اجنتا غار علاقے میں شجرکاری کے موضوع پر منعقد ایک اجلاس سے مخاطب تھے. اس اجلاس میں رکن کونسل امبداس دانوے, ضلع کلکٹر سنیل چوہان, ضلع پریشد کے CEO ڈاکٹر منگیش گونداولے, RDC سنجیو جادھور, ڈپٹی کلکٹر مندار ویدیہ, نائب فارسٹ رینج آفیسر ارون پاٹل, MTDC کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر شری منت ہارکر, تعمیرات عامہ کے VN گائیکواڑ, آثار قدیمہ کے ڈاکٹر کشور شولاپورکر, MIDC کی انجلی بڑوے و دیگر کئی افسران موجود تھے. اجنتا غاروں کے علاقے میں دیسی درخت و پودوں کی شجرکاری اور علاقے کوکن کی طرز پر دیہی سیاحت کے فروغ و ترقی کی طرح ہی اجنتا کی ترقیات کی صلاح بھی عبدالستار نے اجلاس میں دی ہے. OBC طبقات کے منسوخ کردہ ریزرویشن کی بحالی کے مطالبے پر مہاتما پھولے سمتا پریشد کی جانب سے آج کرانتی چوک پر آکروش آندولن کیا گیا. OBC طبقات کو مقامی خود مختار اداروں میں ملنے والے ریزرویشن رد کر دیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر فوری طور پر عمل آوری نہ کرتے ہوئے اسے فی الحال ملتوی رکھا جائے
اور OBC کے مذکورہ ریزرویشن حسب سابق بحال رکھے جائیں۔ ان مطالبات کو لے کر مہاتما پھولے سمتا پریشد کی طرف سے کیے گئے اس احتجاج میں مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ یہ صورتحال مرکزی حکومت کی اندیکھی اور غفلت کے سبب آ کھڑی ہوئی ہے۔ سرکار اگر 2011 کے OBC جائزے میں سامنے آئی صورتحال کے اعداد و شمار ظاہر کر دے تو ریاست کی حکومت کو علیحدہ رپورٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر مرکز کی سرکار رپورٹ پیش کرنے سے پہلو تہی کر رہی ہے۔ اسی طرح OBC ریزرویشن کے بل موجودہ و سابق عوامی نمائندوں نے بھی ریزرویشن کالعدم قرار دینے کے معاملے پر تماش بینی کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مہاتما پھولے سمتا پریشد کے بانی صدر چھگن بھجبل نے وقفہ بوقفہ اپنا موقف ظاہر کیا ہے، تاہم اب OBC کا یہ آکروش ملک گیر کر دیے جانے کا اعلان اس احتجاج کے موقع پر کیا گیا۔ اس احتجاج میں سمتا پریشد کے ضلع صدر منوج گھوڑکے، پرنسپل GH راٹھوڑ، SS کھنڈالکر، وشنو وکھرولے، خاتون اگاڑی کی سبھدرا جادھو، ارونا تڑکے، گنگاپور تعلقہ صدر راجندر دارونٹے و دیگر کارکنان و عہدیداران شامل ہوئے۔ आपल्याला किती वर्ष थांबावं लागलं, 47 स्वातंत्र्य मिळालं, त्या गुलामगिरी जात नाही तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 70 वर्ष झाले। OBC साठी सरकारने काय केलं? OBC म्हणजे काय माहिती का, गावामध्ये कुठंतरी झोपा, तिथं कशाचं आपलं बोरीचा झापा आणि तिथं बोरीचा झापा आणि तिथं राहतो आमचा OBCचा माणूस कुठंतरी। अरे पण ओळखा, OBC तुमच्या मौतीला सुद्धा मडकं घेऊन जातो। कोण घेऊन जातो? कोण कष्ट करतं? यासाठी कोणी विचार केलाय का? आणि आम्ही आता महाराष्ट्रामध्ये 70% लोक आहे, आम्हाला कुठं साथ दिली एवढं सांगा ना, कुठं साथ आहे? आम्ही आपलं ते कुंभाराचं हे करायचं ते करायचं, पण मी असे म्हणेल की आता वेळ आलेली क्रांतीची। क्रांती अशी पाहिजे की तोंडाने नाही, इतके दिवस क्रांती मनाने मायाने चालली। कीर्तनामध्ये जसं आपण जर वाईट बोललो तर ते फक्त खाण्यासाठीची असती, पण स्वातंत्र्य ते आपण हे आपण कोरोबा वगैरे सगळे संतांच्या सानिध्यातले लोक आहे, ही विटळायची नाही। फक्त आता सरकारला सांगणं आहे की आमचं काय करताय, 70% लोक आम्ही आहोत, कधी आम्हाला तुम्ही देणार? कोपऱ्यात आपलं काहीतरी करीत बसणार, यासाठी आता जिला बीड़ के केज तहसील ऑफिस के सामने वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया। उनका मतालबा है कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफा फौरी कम किया जाए और बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जाए। साल गुज़िश्ता ही से मुल्क भर व रियासत में कोरोना के वबाई हालात के सबब हुकूमतों ने लॉकडाउन के ऐलान करके आवाम पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थीं, और इन हालात के सबब छोटे छोटे कारोबारियों के काम बंद हो जाने और रोज़गार न मिलने की वजह से लोग माशी तौर पर कल्लाश हो चुके हैं और उनके गुज़र औक़ात मुश्किल हो चुके हैं। इन परेशान कुन हालात ही के दरमियान अब महंगाई का उरूज और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो सामान समेत ईंधन, पेट्रोल व डीज़ल और रसोई गैस की रोज़ाना बढ़ती चली जा रही कीमतों ने आवाम का जीना ही मुहाल कर दिया है। इसकी वजह से तमाम सियासी समाजी हल्क़े और हिज़्ब इख्तिलाफ भी हुकूमतों के ख़िलाफ़ सख्त गुस्से और इश्तिआल में है। इसी गुस्से और नाराज़गी का इजहार करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी की केज इकाई की जानिब से तहसील ऑफिस पर एक रोज़ा एहतजाजी धरने दिए गए और महंगाई पर काबू करने और आवाम को राहत देने के मतालबे के साथ केज के तहसीलदार को मतलबाती महज़र पेश किया गया। इस आंदोलन में दीगर जमातों के साथ ऑल इंडिया पैंथर सेना ने भी ताउन किया। कोरोना काळातही पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरा करून लोकांची व्यथा सगळ्या बघितल्या, आणि आता ही जी परिस्थिती जी महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये जी खाद्यतेल असो, पेट्रोलचे दररोज भाव वाढत आहेत, पुन्हा अनेक लोकांच्या जीवन आणि ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या गगनाला भेटलेल्या आहेत, भाववाढ भरमसाठ वाढलेली आहे। हे कोरोनाच्या नावाखाली हे सरकार पूर्ण लोकांची पिळवणूक करत आहे, आणि या पिळवणुकीमध्ये लोकांना रोजगार नाही, पुन्हा रोजगार नसताना सुद्धा वीज बिल एक भरमसाठ वाढलेली आहे, आणि लोकांना खाण्याचे वांदे झालेले आहे, हाताला काम नाही। या माध्यमातून ॲडव्होकेट प्रकाशदादा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी
त्याचं पूर्ण महाराष्ट्राचे अभ्यास करून असं आवाहन केले की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज धरणे आंदोलन करण्यासाठी या सरकारचा निषेध करण्यासाठी पूर्ण वंचित बहुजन आघाडी पूर्ण महाराष्ट्रभर आज या राज्य सरकारचा केंद्र सरकारचा निषेध करत आहे. किया जाने वाला टोल फ्री नंबर 100 बदलकर अब 112 कर दिया गया है, जिस पर रियासत भर में कहीं से भी कॉल करके मदद हासिल की जा सकती है. इस नए तरीक़ेकार और नंबर से मुतालिक जानकारी यूँ दी गई है कि इस नंबर पर मदद के लिए रियासत भर 2 कंट्रोल रूम्स के ज़रिए आने वाले तमाम कॉल्स ट्रेस होंगे और उनकी लोकेशन से करीब की पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी को इत्तला करके उसे फ़ौरन मौके पर भिजवा दिया जाएगा. इस नए तर्ज़कार के लिए उस्मानाबाद पुलिस फोर्स को 73 टू व्हीलर और कुछ 4 व्हीलर दी गई हैं. साथ ही इस नई कॉल ट्रेसिंग व कंट्रोल यूनिट्स से मुल्हिक करने वाली मशीनरी भी मंगवा दी गई है, जबकि मज़ीद कुछ गाड़ियां जल्द ही दी जाएंगी. इसी तरह इस नए तर्ज़कार के तहत काम अंजाम देने के लिए आमलों की ट्रेनिंग भी की जा रही है. इस नए तर्ज से अब रियासत भर दूर दराज हंगामी व मुश्किल में पड़े शहरियान व आवाम को मौके ही पर फौरी कानूनी मदद हासिल होगी. इस तरह की वजाहत उस्मानाबाद के अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप पालवे ने दी है. राज्यातील जनतेला सर्व अत्यावश्यक सेवेचा सत्वर लाभ मिळावा. सर्व अत्यावश्यक सेवेसाठी एकच कॉन्टॅक्ट नंबर इमर्जन्सी नंबर असावा म्हणून लवकरच 100 नंबर जाऊन त्याऐवजी 112 हा नंबर कार्यान्वित होणार आहे. याची कार्यपद्धती अशी पद्धतीने असणार आहे की पूर्ण राज्यासाठी 2 आपल्याकडे मॉनिटरिंग सेंटर्स असणार आहेत. कोणत्याही नागरिकाने कॉल केल्यानंतर तो कॉल या 2 मॉनिटर सेंटरला मुंबई किंवा नागपूरच्या जो एरियाप्रमाणे जाईल. तेथून सदर नागरिकाचा कॉल ज्या ठिकाणाहून आलेला आहे किंवा ज्या ठिकाणाहून त्याला मदत हवी आहे त्या ठिकाणच्या पोलीस घटकाच्या कंट्रोल रूमला हा कॉल डायव्हर्ट होईल. कंट्रोल रूमला आलेला कॉल हा ॲटोमॅटिकली ज्या पोलीस स्टेशन मार्फत किंवा जी पोलीस मोबाईल, पोलीस बाईक, पोलीस व्हेकल त्या व्यक्तीच्या जवळ आहे त्या व्यक्तीला हा कॉल रिले होईल आणि संबंधित नागरिकाला तत्काळ ही सेवा उपलब्ध होईल. यासाठी उस्मानाबाद पोलीस घटकामध्ये बोलेरो जीप्स आणि मोटरसायकल्सचं वाटप काल माननीय पालकमंत्री साहेबांच्या हस्ते झालेलं आहे. आणखी काही मोठ्या प्रमाणात गाड्या यासाठी उपलब्ध होणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांचं या संदर्भात प्रशिक्षण चालू आहे. प्रत्येक बोलेरो जीपमध्ये एक टॅब स्वरूपात एक डिव्हाइस बसलेला असेल आणि बाईकवर एक मोबाईलच्या आकाराचं एक डिव्हाइस असेल ज्यामध्ये GPS लोकेशन असेल, ऑटोमॅटिक कॉल ट्रान्समिशनची सुविधा त्या ठिकाणी असेल. या माध्यमातून लोकांना अत्यावश्यक सेवा आणि इमर्जन्सी सेवा या लवकरात लवकर कशा मिळतील यासाठी प्रयत्न होतील. काल जिल्हा नियोजन निधीमधून उस्मानाबाद पोलीस घटकासाठी 5 बोलेरो जीप आणि 76 मोटरसायकली त्याचप्रमाणे 112च्या प्रकल्पासाठी 2 PUV काही बोलेरो आणि प्राप्त झालेला आहे. याचं काल लोकार्पण सोहळा झालेला आहे. लवकरच ही यंत्रणा नागरिकांच्या सेवेत कार्यान्वित होईल. तालुका सिल्लोड़ के मौजे पांगरी में जंगली सुअरों का उधम जारी है. इन जंगली जानवरों ने एक किसान के खेत में 1 एकड़ पर लगाई गई मकई की फसल तबाह कर दी, जिसकी वजह से किसान का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और वो हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा कर रहा है. पांगरी के किसान राजू सुभाष माहौर की यहाँ 4 एकड़ खेती है, जहाँ उसने 1 एकड़ पर मकई की बोआई की और 3 एकड़ पर कपास लगाई है. बारिश का मौसम है, जिसके सबब किसान अपनी खेतियों की मशक्क़तों में मगन हैं. राजू ने भी पीर के रोज़ दिन भर खेत पर काम किया और शाम को घर आ गया, लेकिन उसी रात खेत में जंगली सुअरों ने धूम मचा दी और 1 एकड़ पर लगी मकई की फसल को बर्बाद कर दिया. लॉकडाउन और माशी तंगदस्ती के हालिया दौरानिए में किसी तरह किसान अपनी खेतियां बो रहे हैं, लेकिन इस नुकसान ने मज़कूरा किसान को शदीद दिलबर्दाश्ता कर दिया है. किसान राजू माहौर ने भी फसल कर्ज लेकर बोआई की और महंगे खाद और बीज खरीदे थे. अब सुअरों के इस तबाही मचा देने के बाद वो शदीद परेशान हाल हो चुका है. उसने इस वाक़े से महकमा जंगलात को भी आगाह किया तो वनपाल इंडिकाले की रहनुमाई में दीगर आमले ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया और नुकसान का पंचनामा किया. मुतासरा किसान को फौरी सरकारी राहत दिए जाने का मुतालबा पांगरी के साकिनान व किसानों ने किया है. ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार की मुदाखलत के बाद तालुका सिल्लोड़ के बरड नामी बस्ती में
बिजली फराहमी के इंतजामात कर लिए गए हैं, जिस पर मकामी साकिनान ने जश्न मनाया और ममलकती वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के मौज़ा एजेंटा से करीब अनाड़ की बरड़ बस्ती में गुज़िश्ता कई सालों से बिजली नहीं है। इसी तरह वहाँ पीने के पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। इसके अलावा इस बस्ती के साकिनान राशन कार्ड से भी महरूम थे। गांव के नौजवानों ने इन मसाइल को हल करवाने की गर्ज से मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया के साथ साथ ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार से भी मुलाकात की और उन्हें बस्ती वालों के मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान को यहाँ बिजली फराहमी का इंतज़ाम फ़ौरी करवाने की हिदायत दी और उनका हुक्म पाते ही मुताल्लिक़ा अफसरान ने बरड़ बस्ती में बिजली फराहम कर दी, जिसका इफ्तिताह ममलकती वज़ीर अब्दुल सत्तार के हाथों ही किया गया। इस मौके पर अब्दुल सत्तार ने गाँव वालों को यकीन दिलाया कि जल्द ही इस बस्ती में पीने के पानी की फराहमी के लिए पाइपलाइन डलवा दी जाएगी। इसी तरह गाँव वालों के राशन कार्ड बनवा कर दिए जाएंगे और तलबा को तालीम के लिए हर सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो पढ़ लिख कर खूब तरक्की करें और अपने गाँव और ताल्लुक़े का नाम रोशन करें। इस तकरीब में शिवसेना के तालुका सदर देवीदास लोखंडे, बिजली सप्लाई कंपनी के चीफ इंजीनियर भुजंगराव खंदारे, नायब सदर बल्दिया सिल्लोड़ अब्दुल समीर, डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर ब्रिजेश पाटिल, डिप्टी डिवीजनल पुलिस ऑफिसर विजय मराठे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, तालुका सोयगांव के तहसीलदार प्रवीण पांडे, संजय आकुड़े, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभिजीत सिकनिस और दीगर शरीक थे। बस्ती में बिजली फराहमी पर गाँव वालों ने ममलकती वज़ीर का शुक्रिया अदा किया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बोललो का आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 8 दिवसाच्या आत इथे लाईट देऊ। 8 दिवसाच्या आत लाईट आला। आता पाण्याची डिमांड आहे त्यांची, पाणी आणि विशेषतः या ठिकाणी घरकुल मंजूर करून देण्याचा आमचा आज त्यांची जी मागणी आहे, निश्चित त्यालाही आपण पुढच्या भविष्यामध्ये येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये त्यांना घरकुल आणि पाणी पण देऊ। ही वस्ती नवीन आहे। ताल्लुका सिल्लोड़ के भाजपा अक़लियती सेल के सदर तारिक चाउश और बिरारे ने भारतीय जनता पार्टी को खैरबाद कहते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया है। रियासती वज़ीर ममलिकत और शिवसेना के रहनुमा के रूप में अपनी पहचान बना चुके अब्दुल सत्तार की बेलाग व पुरअसर कारकर्दगियों से मुतासिर होकर अब इलाका सिल्लोड़ सोयगांव के दीगर सियासी पार्टियों के कारकुनान व लीडरान और इतना ही नहीं दीगर पार्टियों के ओहदेदारान भी अब्दुल सत्तार की क़ियादत में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर लेने में अपने सियासी मुस्तकबिल को कामयाब तस्वुर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी के अक़लियती सेल के ताल्लुका सदर तारिक चाउस अजंटा और अजंटा ग्राम पंचायत के साबिक़ सरपंच संजय बिरारे ने भाजपा को खैरबाद कह दिया और अब्दुल सत्तार की क़ियादत में शिवसेना में शामिल हो गए। गुज़िश्ता इतवार को वज़ीर मौसूफ़ जब अजंटा के दौरे पर गए थे, उस दौरान इन दोनों का अब्दुल सत्तार के हाथों शिवसेना में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर शिवसेना के ताल्लुका प्रमुख देवीदास लोखंडे, साबिक़ नायब सरपंच अब्दुल अजीज़ चाउस, अहमद अल कसीरी, ग्राम पंचायत के रुकन समी चाउश, सलीम लीडर, साबिक़ सरपंच सैयद नासिर हुसैन, परवीन बिरारे, भास्कर बाबा बिरारे, साबिक़ नायब सरपंच दिलीप झलवार व दीगर कसीर तादाद नामवर शहरियान मौजूद थे। तलबा से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हज़ारों रुपयों का डोनेशन लेना फौरी बंद किया जाए। इस मतालबे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से BSGM स्कूल पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा गारखेड़ा के मंडल सदर राहुल दांडगे ने MCN को बताया कि उन्हें सरपरस्तों की जानिब से शिकायत मिली है कि BSGM स्कूल के ज़िम्मेदारान तलबा के सरपरस्तों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर फ़ी तालिब इल्म 20,000 रुपये डोनेशन वसूल कर रहे हैं और रकम अदायगी न करने की सूरत में तलबा को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से BSGM स्कूल पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और स्कूल इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया गया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर डोनेशन लेना फौरी बंद किया जाए। आम्हाला पालकाकडून तक्रारी आल्या की BSGM शाळेमध्ये 20,000 रुपये डोनेशन रजिस्ट्रेशनच्या नावाने घेण्यात येत आहे व आम्ही आता जाब विचारण्यासाठी मुख्याध्यापक साहेबांना भेटलो व त्यांच्याशी चर्चा केली। चर्चा केल्यानंतर आम्हाला त्यांना सांगितलं की आम्ही आमच्या संस्थेच्या कमिटीसोबत बसून चर्चा करू। या अगोदरही आम्ही 4 दिवस अगोदर शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं होतं की शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 या काळामध्ये कोणतीही शाळेने डोनेशन स्वीकारू नये यासाठी आम्ही निवेदन दिलं होतं। त्याच्यानंतरही आम्हाला असं आढळून आलं की भरपूर काही शाळा अशा आहेत की ते डोनेशन घेत आहे व हे आज फक्त पहिलं व शेवटचं आंदोलन नव्हतं, त्याच्यानंतरही पुढे आंदोलन चालू राहील। सर्व शाळांसाठी हा इशारा आहे
भारतीय जनता युवा मोर्चाकडे तुम्ही तक्रार करू शकता पालकांनो, आम्ही सदैव तयार आहोत. सोनपेट जिला परभनी के रमेश वरपोड़कर कॉलेज के प्रिंसिपल की गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने में नाकाम जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के खिलाफ आज प्रोटॉन नामी तंजीम की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने काले फीते लगाकर ज़ोरदार एहतजाज किया गया. प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी विंग प्रोटॉन के अहदेदारान व अरकान ने आज औरंगाबाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर काले फीते लगाकर एहतजाज किया. उनका कहना है कि सोनपेट ज़िला परभनी के रमेश वरपुड़कर कॉलेज के प्रिंसिपल मनमानी करते हुए वहां के स्टाफ को हिरासा कर रहे हैं. कोरोना हालात में भी उन्होंने स्टाफ मेंबरान को कॉलेज बुलवाया, जिसकी वजह से कई प्रोफेसर्स और असातिज़ा कोरोना से मुतासिर हो गए. इनमें से एक प्रोफेसर की हार्ट सर्जरी भी हुई, मगर इंसानियत के नाते ही सही उनकी तनख्वाह अदा करने की बजाय कॉलेज के प्रिंसिपल ने जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन नांदेड़ डिवीज़न से मिली भगत करके उनकी तनख्वाह रोक ली. इसी तरह के दीगर कई मामलात में इंसाफ के मुतालबे पर मुताल्लिक़ा तंजीम ने जॉइंट डायरेक्टर से कई मरतबा मुलाकात की और उनसे इंसाफ दिलवाने का भी मुतालबा किया, मगर उन्होंने आज तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया. लिहाजा आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद पर मुताल्लिक़ा तंजीम के ज़िम्मेदारान ने काले फीते लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया. मौलाना नईम कासमी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ज़िला सदर. आज हम काली फीत लगाकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमारे एक साथी जो परभनी में एक कॉलेज में है तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में हम लोग सब खड़े हैं. हम प्रशासन से ख़ास तौर पर दरख्वास्त करते हैं कि उसके लिए उनकी रिहाई अता फरमाए और हमारे पूरे संगठन इसका साथ देंगे. अगर इसके बाद इस पर अमल नहीं हुआ तो हम इससे ज़्यादा है तो धरना आंदोलन करें. मी डॉक्टर मोहन मिसाळ, प्रोटॉनचा विभागीय अध्यक्ष आहे आणि आम्ही आज मराठवाडास्तरीय कालेफीत आंदोलन करीत आहोत. त्याचं कारण असं आहे की सोनपेठमधील प्राचार्य जे आहेत, वरपुड़कर महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांनी काही प्राध्यापकांचं वेतन रोखणे, पदोन्नती रोखणे आणि वेतन वेळेवर न देणं असे नियमबाह्य प्रकार केलेले आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांना वारंवार सूचना दिल्या, निवेदनं दिले प्रोटॉनच्या वतीने आणि हेच निवेदनं आम्ही माननीय सहसंचालक कार्यालय नांदेड यांना सुद्धा दिलेले आहेत. परंतु त्यांनी याबाबतीत कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे केंद्रीय संघटनेच्या आदेशानुसार आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. महाराष्ट्रातील 8 जिल्हे आणि 76 तालुक्यातून हे आंदोलन होणार आहे. तरी सहसंचालक कार्यालयाने जर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही तर यापेक्षा उग्र स्वरूपाचे आंदोलन आम्ही करणार असा इशारा या निमित्ताने आम्ही सर्व संघटनेचे कर्मचारी देत आहोत. बिलिंगमुळे ड्रायव्हर, एस टी महामंडल, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव के तौर पर प्रोटॉन विंग के माध्यम से जो सोनपेट पे जो कर्मचारी पे अन्याय हुआ है, वेतन का है और पदोन्नति का है, उस अन्याय के खिलाफ प्रोटॉन विंग के माध्यम से और राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के माध्यम से हम इस अन्याय के विरोध में काली फीत आंदोलन कर रहे हैं. 8 जिलाधिकारी और 76 तहसीलदार साथ में शिक्षण संचालकों को ये निवेदन दिया है और ये काली फीत आंदोलन हम आज कर रहे हैं. जल्द से जल्द आपके चैनल के माध्यम से हमारे कर्मचारी को न्याय मिले ऐसी आशा है. धन्यवाद. जय हिंद. अन्ना भाऊ साठे फाउंडेशन के एक वफ्द ने आज इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे मुतालबा किया कि सूली भंजन के एक किसान की ज़मीन पर नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा करके वहां चलाई जा रही ईंट भट्टी फौरी हटवाई जाए और ईंट भट्टी वालों की पुष्टपनाही करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए. मुताल्लिक़ा फाउंडेशन के सदर राजू भालेराव के मुताबिक सर्वे नंबर 50 गट नंबर 67 की ज़राई ज़मीन पुंडलिक भालेराव के ज़ाती मलकियत है, मगर कुछ शरपसंद अनासिर ने उन्हें डरा धमका कर इस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और वहां ईंट भट्टी चलाई जा रही है. इस ज़िमन में तहसील ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस से नुमाइंदगी की गई. इसके बावजूद इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की गई. शरपसंद अनासिर की ज़ियादतियों से तंग आकर ज़मीन मालिक ने खुदकुशी कर ली है, मगर अब तक महलूक और उनके वर्सा को इंसाफ नहीं मिला है. लिहाजा इस मामले की जांच करके शरपसंद अनासिर की पुष्टपनाही करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और मज़कूरा ज़मीन पर
किया गया नाजायज़ कब्ज़ा फौरी हटवाया जाए। इस ज़मन में आज इलाकाई कमिश्नर को एक मतालिबाती मेमोरेंडम दिया गया। अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आइंदा 23 जून को डिविजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज का इंतबाह दिया गया। नंबर 8 तयार झालेला आहे। एवढा असूनही त्या जमिनीमध्ये आमच्यावर अत्याचार होत आहे। कसं की तेथील गावगुंडाचे लोक आहे त्यांनी मारण्याची धमकी देऊन आमच्या लहान भावाला मारण्याची धमकी देऊन तिथं त्यांनी अतिक्रमण केलं व वीटभट्ट्या टाकल्या। आम्ही वारंवार तहसीलदार साहेब, कलेक्टर साहेब, SDPO साहेब कन्नड यांना जवळजवळ 25 ते 30 नाही 50 ॲप्लिकेशन झाले ते अतिक्रमण काढाबद्दल सुद्धा। ते आमची जमीन आमच्या ताब्यात द्यावं सुद्धा। या जमिनीमध्ये या सरकारी जमिनीमध्ये काही लोकांच्या नावावर सातबारे झालेले आहे, परंतु आमच्या नावावर ऑनलाईन सातबारा हे लोक करून देत नाही। हे गुंड लोकांना घाबरून यांच्याकडून पैशाचं देण्या घेण्याचा व्यवहार करून हे लोक दबून राहतात आणि आमच्या पूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह त्याच जमिनीवर आहे। आम्हाला दुसरा आधार नाही। तसेच या कुटुंबामध्ये जवळजवळ 10 ते 15 मेंबर आहे। या 10 ते 15 मेंबरनी उपजीविका कशी भागवावी हेच आम्हाला समजत नाही, कारण आम्हाला दुसरा पर्याय नाही। जर ही जमीन आमच्या ताब्यात दिली नाही किंवा मिळाली नाही तर आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। तसेच आमच्या भावानी या जमिनीच्या बाबत या गुंड लोकांनी धमकी दिली आणि या धमकीबाबत या लोकांनी धमकी दिल्यामुळे आमच्या भावानी गळफाशी घेतली आणि गळफाशी घेऊन त्यांना देव आज्ञा झाली, परंतु तरी सुद्धा आतापर्यंत आम्हाला न्याय मिळाला नाही। आणि हा न्याय का मिळत नाही याचेच कारण आम्हाला समजत नाही। यांच्या ह्या गुंड लोकांच्या दबावाखाली तहसीलदार, कलेक्टर, तलाठी, SDPO असे लोक यांच्या दबावाखाली आलेले असे आम्हाला वाटते। सुलीभंजन तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद या ठिकाणी पुंडलिक भालेराव यांच्या शेतीवर काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी अतिक्रमण केलं होतं। त्या ठिकाणी बेकायदेशीर अशी वीटभट्टी त्या ठिकाणी त्यांना टाकलेली आहे। ते अतिक्रमण हटवा म्हणून पुंडलिक भालेराव यांनी अनेक वेळा तहसीलदार यांना निवेदन दिली, त्यांनी अनेक चक्रा मारल्या, परंतु तहसीलदार यांनी त्या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली नसल्यामुळे शेवटी त्यांना आत्महत्या करावी लागली। त्या आत्महत्येच्या सुसाईड नोटमध्ये सुद्धा लिहिलं होतं की तहसील कार्यालयाच्या अत्याचाराला आणि तलाठीच्या अत्याचाराला आणि ह्या गुंडप्रदेशच्या माणसाला कंटाळून मी आत्महत्या करीत आहे आणि त्याने आत्महत्या केली। त्या आत्महत्या केल्यानंतर सुद्धा त्यांना न्याय मिळाला नाही। तहसीलदार यांनी कुठलीच कारवाई केली नाही। आम्ही संघटनेच्या वतीने त्यांना निवेदन दिलं की बाबा या ठिकाणचं जे अवैधरित्या आपण जे वीटभट्टी त्यांनी टाकलेली आहे ती तात्काळ हटवण्यात यावी। त्यांचा स्वतःचा रिपोर्ट आहे, तहसील कार्याचा स्वतःचा रिपोर्ट आहे का सदरील वीटभट्टी ही अवैधरित्या आहे, परंतु त्यांनी कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली नाही। त्यानंतर आम्ही जिल्हाधिकारी यांना 3 ते 4 निवेदन दिले, त्यांनी सुद्धा कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली नाही। त्यामुळं आम्ही विभागीय आयुक्त यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांना सांगितलं आहे की आम्ही दिनांक 23/6/2021 रोजी आपल्या कार्यालयावर आम्ही या सदर मागणीसाठी आम्ही निवेदन देत आहोत। कारण की जे वीटभट्टी आहे ती सुद्धा काढली नाही, तहसीलदारांना कसूरपणा केलेला आहे आणि जिल्हाधिकारी सुद्धा यांनी सुद्धा या ठिकाणी कसूरपणा करून कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली नाही व त्या पीडित कुटुंबाला कुठल्याच प्रकारचा न्याय मिळाला नाही। त्यामुळे आम्ही या माध्यमाद्वारे आम्ही निदर्शन करून ही बाब आम्ही शासनाला दाखवणार आहे। या ठिकाणी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित झालं पाहिजे आणि सदर वीटभट्टीचं अतिक्रमण काढून ही पुंडलिक भालेराव यांच्या पीडित कुटुंबाला ही वीटभट्टी ही परत मिळाली पाहिजे। वालूज और छावनी हुदूद में बढ़ते जराइम पर काबू पाने की गर्ज से पुलिस ने रक्षा वालों की एक मीटिंग मुनक्किद की, जहां पुलिस अफसरान ने उनकी रहनुमाई की। वबाई हालात से निमटने के बाद अब इंतज़ामिया ने कुछ राहत की सांस ही ली थी और शहर व ज़िले के काम और कारोबारी सरगर्मियां शुरू होने के बाद शहरियान अब बाहर निकलने लगे हैं। हजूम भी बढ़ गया है। शहर से मुत्तसिल वालूज सनती इलाके में मज़दूरों व शहरियान की आवाजाही रात दिन जारी रहती है और इस राह पर मुसाफिरों का हजूम रहता है। इसी दौरान इस रास्ते और शहर में मुसाफिरों की लूट खसूट और धोखाधड़ी की वारदात में इजाफा देखा जा रहा है। इन जराइम पर रोक लगाने के मकसद से MIDC वालूज और छावनी पुलिस स्टेशन व वालूज ट्रैफिक ब्रांच ने मुश्तरका इक़दामात शुरू किए हैं। इन्हीं इक़दाम की एक कड़ी के तहत यहाँ रिक्शा वालों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की गई और रिक्शा वालों को जराइम व जराइम के तदारुक से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत दी गईं। रिक्शा वालों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने, बेनामी या अनजान रिक्शा या रिक्शा ड्राइवर पर नज़र रखने,
मुसाफिरों का ताउन करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने और साथ ही कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी गईं। इस मीटिंग में वालूज MIDC पुलिस थाना के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत, वालूज ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर जनार्दन साड़ुंके, छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पगारे, माविन इंस्पेक्टर ताहिर पटेल, रामेश्वर कवड़े व दीगर मौजूद थे। आज ओएससी चौकामध्ये रिक्षावाल्यांची मीटिंग घेतली, सर्व रिक्षा चालकांची मीटिंग घेण्यात आली। मीटिंग घेण्याचं प्रयोजन असं होतं की बऱ्याच वेळेस रात्री अपरात्री या भागामध्ये कामगार महिला येतात, ते असंही असतात, या भागाशी अपरिचित असतात आणि त्यांना मदतीची अपेक्षा असते। एक मदत मिळावी म्हणून ते रिक्षावाले रस्त्यावर असतात, त्यांना रिक्षावाल्याकडे जातात। त्यातले काही रिक्षावाले मदत करणारे असतात, पण काही रिक्षावाले त्याचा गैरफायदा घेतात। एखादा मद्यप्राशन केलेला व्यक्ती असेल, त्याला दारूच्या नशेमध्ये त्यांच्या खिशातून पैसे काढून घेणं, लुटणं किंवा एखाद्या महिलेला मदत करण्याऐवजी त्रास देणं, छेडणं असे प्रकार होतात। अशा प्रकारांना आळा बसावा आणि रिक्षावाल्यांनी पोलिसांबरोबर मित्रासारखं राहावं, सर्व माहिती त्यांनी शेअर करावी व पोलिसांनाही रिक्षावाल्यांच्याविषयी विश्वास वाढावा, याकरिता सर्व रिक्षा चालकांची बैठक घेतली आणि त्यांचं मास्क वापरण्याबाबत, लायसन्स बाळगण्याबाबत, त्याचप्रमाणे बॅच आणि ड्रेस वापरण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। रिक्षावाल्यांपासून रस्त्यावरती राहतात, त्यामुळे पोलिसांना एक मदत होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे आणि आमचंही रिक्षावाल्यांना कायदेशीर त्यांच्या कामाला आमचं सहकार्य राहील असंही त्यांना आश्वासित केलेलं आहे। तर इथले जे रात्रीचे काही रिक्षा चालक आहेत तर त्याच्यामध्ये त्यांच्या परिस्थितीचा, अडचणीचा गैरफायदा घेतला जातो। तर ते त्यांना इथून बसवून पुढे घेऊन जातात व निर्मनुष्य स्थळी गोलवाडी फाटा वगैरे असं ज्या ठिकाणी वाहतूक कमी आहे अशा ठिकाणी त्यांना घेऊन जातात व त्यांचे पैसे वगैरे काढून घेतात, मोबाईल हिसकावून घेतात व त्यांना उतरून देतात। तरी इथं जे आता जे रात्रीच्या वेळी चालणारे रिक्षा चालक वगैरे आहेत, संघटनेचे जे पदाधिकारी इथं जमलेले आहेत, तर त्यांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की बाबा असं या स्टॉपला जे एखादा बाहेरची अनोळखी रिक्षा रात्रीच्या वेळेस येऊन थांबत असेल व पॅसेंजर घेऊन जात असेल तर इथले जे रात्रीचे चालणारे जे रिक्षा चालक आहेत तर त्यांनी सदर चालकांचा पॉईंट आउट केलं पाहिजे, त्याची माहिती त्वरित आम्हाला दिली पाहिजे, वाहतूक पोलिसांना दिली पाहिजे। तर त्या सूचना तशा दिलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे जे वाहतुकीचे नियम आहेत ते रिक्षा चालकांनी पाळावेत। जसा ड्रेस आहे, बिल्ला आहे त्यांना, तर तो वापरावा। पॅसेंजर जेव्हा गाडीमध्ये बसतात, रिक्षामध्ये बसतात तर ते मास्क वगैरे कंपल्सरी त्यांना घालायला लावावा। तर ह्या सूचना देखील त्यांना दिलेल्या आहेत। तसेच रिक्षा स्टॉप व्यतिरिक्त इतरत्र कुठेही रिक्षा थांबू नयेत, वाहतुकीला अडथळा होईल अशा पद्धतीने कुठलंही काम करू नये अशा सूचना या ठिकाणी त्यांना दिलेल्या आहेत। संयुक्त कृती समिती सदस्य इम्रान पठाण, आज इथं ओएससी चौकात सावंत साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग झाली आणि रिक्षा चालकांमध्ये आणि पोलीस प्रशासनामध्ये समन्वय कसं घडेल आणि घडणाऱ्या ज्या घटना आहेत, जे क्राईम आहे तो कसा कमी करता येईल याबाबत आम्हाला काही सूचना करण्यात आल्या आणि आम्ही तुमच्या माध्यमातून सर्व रिक्षा मालकांना अशी विनंती करतो का रिक्षा ड्रायव्हरना रिक्षा देताना त्यांचा संपूर्ण डाटा, त्यांची माहिती घेऊनच व त्यांचे सर्व डॉक्युमेंट घेऊन त्यांना रिक्षा चालवण्यासाठी द्यावे। कारण अनोळखी व्यक्तीला रिक्षा दिल्यामुळे तो काहीतरी गुन्हा घडवतो आणि त्याच्यामुळे आमचे रिक्षा चालक बदनाम होतात व पोलीस प्रशासनामध्ये आणि रिक्षा चालकांमध्ये दुजाभाव म्हणजे विरोधाभास निर्माण होतो। म्हणून हा विरोधाभास कमी करण्याकरिता आम्ही मीटिंग घेऊन पोलीस प्रशासनासोबत समन्वय साधून हे कमी करण्याचा प्रयत्न करू। आदेश रमेश सिरसाट नामी एक 24 साला नौजवान गुज़िश्ता शाम नाथ सागर में गिर गया, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 6 बजे के करीब महकमे को रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया था कि एक 24 साला नौजवान नाथ सागर में गिर गया है, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे, अब्दुल अजीज़ और हरिभाऊ गुगे की रहनुमाई में फायर फाइटर मोहम्मद मुजफ्फर, शेख इसहाक, दिनेश मुंगसे, शशिकांत गीते, संग्राम मोरे, अशोक पोटे, सुजीत कल्याणकर और पंकज भालेराव को लेकर ड्राइवर योगेश दूधे जाए हादसा पर पहुंचे और सख्त जद्दोजहद के बाद सुबह 11 बजे के करीब आदेश को तालाब से बाहर निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लाश को मुतल्लिका पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले।
रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घर कुल मसाले। वालू सनद इलाके में मौजूद एक पुट्ठे के गोदाम में दोपहर के वक्त अचानक लगी भयानक आग, लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर हुआ खाक। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इलाके में किए गए कामों का थर्ड पार्टी के जरिए करवाया जाएगा ऑडिट। रास्तों के दरमियान रुकावट बन रहे बिजली के खंभे फौरी हटवाए जाएं। एडवाइजरी बोर्ड की जायजा मीटिंग में MP इम्तियाज जलील ने दी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गारहा अजंता की खूबसूरती में इजाफे के लिए एको बटालियन के जरिए इलाके में की जाए शजरकारी। झकास पठार मुहिम पर भी सख्ती से किया जाए अमल। ममलिकती वजीर अब्दुल सत्तार ने दिया इंतजामिया को हुक्म। और OBC तबकात के मनसूख करदा रिजर्वेशन की बहाली के लिए महात्मा फुले समता ने किया क्रांति चौक पर आक्रोश आंदोलन। हुकूक की बहाली के लिए मुल्क गिर सतह पर तहरीक शुरू करने का भी किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।